qui sont à peu près les favoris. Alors évidemment, je mettrais, je dirais, le Mali, le Maroc pour être les favoris. Le pays hôte, je mettrais aussi, je dirais, le Mali. Merci beaucoup Patrick Mboma, merci encore une fois d'être avec nous. C'est Aziz Boudrabala. فريق الوداد البيضاوي أول فريق إفريقي في التاريخ كيوصل نصف نهائي الشامبيونز ليج فريق الوداد البيضاوي أول فريق إنجاز غير مسبوق لفريق مغربي هذا مع العديد من الأحداث اللي تألقوا فيها الأندية المغربية فكي كيبان لك الوداد في العديد من المراحل الأحداث اللي تألقوا فيها الأندية المغربية فكي كيبان لك الوداد في هذه المراحل هذه كنت دائما أفتخر ولا زلت أفتخر بانتمائي لهذا الكيان لأنه الوداد فريق عريق وله الان اصبح له واحد الصدى يعني عالمي والحمد لله يعني في هذه السنوات الاخيره الوداد حقق انجازات كبيره ومهمه جدا واليوم كيف قلتي يعد اول فريق افريقي يعني كيتاهل 5 مرات متتاليه للنصف النهائي للتشامبيونز ليج وكنعرفوا بان الوداد هو دائما كان واحد من الانديه المغربيه اللي كتدعم المنتخب الوطني المغربي بلاعبين في مستوى عالي وخاصه شاهدناها في كاس العالم الاخيره بقطر بما انه كان هناك 4 لاعبين او 5 لاعبين اذا ضفنا اللي تكونوا في الوداد تماما ياسين بونو كاين داري وكاين جبران عطية الله والتقناوتي بطبيعة الحال فبما أنه الممثل الوحيد الآن اللي كيمثل الكرة المغربية في المنافسات الافريقيه كنتمنى ان شاء الله بحول الله يفوز بهذا اللقب للمره الرابعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشوف بان هناك تطور كبير للكره الوطنيه على مستوى النتائج خصوصا الفرق المغربيه فازت بكاس الكونفدراليه والتشامبيونز ليغ يعني لاول مره في تاريخ سوبر كوب او كاس سوبر مغربيه خالصه 100% الان بنتائج الوداد البيضاوي. فكيفاش كتشوف من بعد الوصول ديال المنتخب الوطني لنصف النهائي ديال كاس العالم كيفاش كتشوف يعني هاد الشباب كيفاش غيلعبوا هذه المسابقه خصوصا انها كتنظم في المغرب؟ ونذكر بانكم انتم اللي بديتوا الطريق في الدور الثاني لكاس العالم 1986 سيتي اكستراوردينير يعني سنين بعيده. اذا كي كتشوف الوليدات واش عندهم امل انهم يربحوا هذا الكاس؟ لا هذا ما فيه شك لانه اليوم بطبيعه الحال هاد الوليدات المنتخب الوطني ديالنا اقل من 23 سنه كيظهر لي الحلم ديالهم الاول وهو الوصول او حمل القميص الوطني للكبار والهدف ديالهم الاسمى اظن اليوم هو بطبيعه الحال يكونوا في المستوى عالي ولانه كيف ذكر باتريك هذه التظاهره الرياضيه كتعطي لهاد اللاعبين واحد الحماس لانه الحماس اللاعب ما كيكون متحمس وكيكون سعيد كيكون المردوديات ديالو عاليه. فهذا ما في شك اظن بانه غادي يكون هاد اللاعبين متحمسين كثير وغادي يعطيونا يعني مباراه في مستوى يعني عالي جدا. شكرا لك بزاف سي عزيز بودربالة وهنيئا لكل ما حققته من انجازات. ميرسي بوكو Patrick Mboma. J'ai toujours été un très très grand fan de vous comme de Aziz Boudrabala et vous avez beaucoup donné au football africain. Merci beaucoup à vous deux. We move to the second phase and what everyone at home has been waiting for, the draw. Please help me welcome the man who will be conducting this draw, CAF Director of Competitions, Samson Adamou. Samir. How are you, Samson? Very well, thank you. Is everything all right? Fantastic. We are looking forward to knowing who will be playing against who. It will be a very tough competition, so the stage is yours. Thank you very much. You're welcome. And good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the official draw of the Under-23 Total Energies African Cup of Nations. Like they say here in Morocco, Mahaba. And to our legends, it's a big pleasure for me to be amongst you. Aziz, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous, de faire le tirage au sort aujourd'hui. Patrick, 23 years old. Patrick, il y a 23 ans de cela, quand vous avez joué au titre des Jeux Olympiques, je me rappelle le tir que vous effectuez au titre du quart de finale contre le Brésil. Alors, même les Brésiliens à l'époque ne pouvaient pas s'empêcher de vous applaudir. C'était vraiment quelque chose de merveilleux à l'époque et encore aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, après 12 ans, nous sommes heureux d'être de retour ici au Maroc pour la compétition qui a toute une liste de candidats, comme Mohamed Salah, Mohamed Nini, Victor Osimhen, Yves Boussouma
et aussi Aziz Barada. Alors, nous saisissons cette occasion pour féliciter Victor Osimhen de Nigeria qui a aidé Napoli hier à remporter le premier titre après 33 ans. Alors, beaucoup d'associations qui se sont engagées dans le processus de qualification. Après 3 tirages, il y a 17 équipes qui ont rejoint au titre de cette compétition du 24 juin. Alors, beaucoup de buts, 2,5 buts par match. L'Égypte, Ghana et Mali sont les équipes retenues de notre compétition. Et nous avons aussi Congo et Guinée et Niger qui sont qualifiés pour la première fois. Nous avons également le Gabon qui a remporté l'édition ici au Maroc. Alors, depuis quelques années, au titre 2011, pour cette compétition, les 3 équipes vont être qualifiées automatiquement aux Jeux Olympiques Paris, alors que la 4e équipe jouera contre une autre équipe. Alors, avant de procéder à l'explication des procédures, on va encore une fois voir les équipes qui vont être sélectionnées et retenues ce soir. And before... Donc, avant de choisir la première équipe, nous voudrions que toutes les équipes puissent jouir des meilleures chances. Nous allons quand même expliquer maintenant la démarche de tirage au sort et lors de laquelle on va être assisté par nos 2 joueurs selon les règles et le règlement de la compétition. Alors, notre hôte du Maroc sera en groupe A et les défenseurs seront en position B2. Alors, les 2 équipes qui prennent part dans l'autre édition rejoignent cette édition. Ghana équipe seront dans l'autre groupe et nous avons plusieurs équipes. Et le premier gagnant de cette édition, pour les procédures de tirage, les premières équipes vont être sélectionnées de ce pot et puis ils vont rejoindre le groupe A. Et les autres vont rejoindre l'Égypte dans le groupe B. Et puis on passera au pot devant Patrick où l'on va choisir les équipes qui vont automatiquement aller au groupe A, A3 et puis l'autre B3. Et puis on va terminer sur les 2 dernières équipes pour compléter le tirage groupe A, A4 et B, B4. Et maintenant, pour commencer le tirage, Aziz. Bien évidemment, Ghana va rejoindre le Maroc groupe A. Ghana est la première équipe à remporter la médaille bronze en Barcelone. On va rejoindre donc le Maroc en position A2. Donc le Maroc a 7 participations. Et maintenant, Aziz, allez-y.
Mali will play with Egypt in position B2. Donc ils vont rejoindre l'Égypte et l'hôte de l'édition antérieure, au titre de la position B2. Congo, l'une des 3 débutantes qui s'est qualifiée au titre de ce tournoi. Ils vont être dans le groupe A avec le Maroc et Ghana. Position A3. Gabon, les vainqueurs de l'édition de 2011 du tournoi, ils n'ont pas participé depuis lors. Ils vont rejoindre l'Égypte et Mali au groupe B au poste de B3. Guinée, c'est l'un des débutants, donc a choqué lors des éliminatoires avec un match, et puis ils vont rejoindre le Maroc, Congo et Ghana au titre du groupe A. Et en dernier lieu, et pas des moindres, Niger fait ses débuts en tournoi, battu. Et c'est l'une des surprises de cette compétition. On va voir comment est-ce qu'on va faire dans ce groupe B en rejoignant l'Égypte, Mali et Gabon. Et ceci donc achève les équipes que nous avons eues aujourd'hui. First match on June 24th, Morocco, Guinea. Guinea have beaten South Africa. They have a lot of competition. What is your prognosis for the teams here? I can see that in this group A, all teams here have never won this title. Morocco vice champion a few years ago, and this will be quite tough group with highly motivated teams with top-notch players whose dream is actually to perform well in this competition. We know that this edition of African Cup of Nations U23 has got actually high value, and I think we will certainly be experiencing good time in different competitions. For sure, teams here will definitely represent well Africa in Olympic championships. Morocco, Ghana, first to have won medal in Olympic Games. We have also other teams that are so experienced. Patrick? Alors, le groupe B, en regardant les groupes ici, vous avez des équipes très expérimentées. Vous avez l'Égypte, Niger, Gabon. Alors, premier match, ça va être Niger et Gabon. Ça a été déjà 4 ans qu'ils ont eu leur dernière compétition et c'est très important ici. Alors, il y a de nouvelles équipes qui se sont révélées et d'autres qui ont beaucoup d'expérience. Alors, quelles sont vos prévisions? Principalement ce que j'ai dit auparavant. Mali, je vois que c'est un bon
adversaire, et l'Égypte aussi, c'est un bon prétendant. Au titre de cette compétition, et aussi, donc par conséquent, je voudrais souhaiter bonne chance à tout le monde. De mon côté, je souhaite bonne chance à tout le monde. Le groupe A va jouer ici à Rabat, le groupe B va jouer à Tanger. Et puis, de mon côté, je souhaite la meilleure chance à toutes les équipes, quel que soit le champion, quel que soit le gagnant, et quelle que soit l'équipe qui va représenter l'Afrique dans les Jeux Olympiques. Nous serons là pour les applaudir. Merci beaucoup tout le monde et passez une bonne soirée. Merci.